And we have learned the equation for NMOS was like how much? What was that? Epsilon 0, epsilon r, mu e, w, and then here was a TOX, and then in here it was a voltage terms, VGS minus VT minus VDS by 2 into VDS. So that this was the equation for linear region, equation for the current of the linear region. And when we found those current for the saturation region, and that was IDSS, and that was beta n by 2 VGS minus VT whole square. Right? But this is actually coming from here. Beta means this, beta n means this whole thing, and this whole thing is considered as beta n. Right? We have seen last class. Now, today we'll see the exception of this equation, because when we found this equation, we considered ideal condition of operation, right? When the transistor operates in an ideal condition, then we can use this formula in order to calculate the current or the other parameters. However, the transistor is not operating at an ideal condition, right? It operates in a practical condition. We call it non-ideal condition. So what are those? And what kind of effect of those non-ideal condition on this current? So that's, we need to look for that today. First, initially, so first we find that what are those non-ideal condition? We call it non-ideal conditions. There are several non-ideal conditions, and we will look one by one, and we'll see what kind of effect will be on that current. The first non-ideal condition is called velocity saturation, mobility degradation. This is the first one. Call it velocity saturation or mobility degradation. So from this is two different names. So from the name you understand what is going on. The velocity will be saturated and mobility will be degraded. So why is that, and what kind of non-ideal condition is that? That's we need to see in here, right? When we got this equation, we considered an NMOS. This is for NMOS, right? And the only difference I've already mentioned, the only difference for PMOS, if we put a P here instead of N, this is for NMOS. Instead of N, if we put a P, that will be the current for PMOS. So in here will be the difference, and only difference in here, mu E. Instead of mu E, you have to put a mu A's, mobility of hole, and that will, and all other things will remain exactly the same. And so now we'll see that the first one, what will happen? We will consider NMOS, so that it will be exactly the same thing happened in the PMOS. Only the carrier is different, right? Instead of electron, the mobility in the mobility or all kinds of things will be for holes. Instead of calling those electron or hole, we can consider the carrier.
Right? From now on, I'll consider the carrier. But when I draw, then I will always draw the NMOS, because NMOS is easy to understand, and we have already derived the equation, so it will be easy for you to follow the lectures, because I'm using the same diagram in here. For NMOS, we have a N plus here, and we also had a N plus here. Right? This was a P substrate, and there was a, this is source. We consider this is a source, and this is a drain. And on top of that, there was a silicon dioxide layer, insulator, and on top of that, right, we had a polysilicon. Right, we has a poly, and that was a positive voltage was and the poly. And when you apply positive voltage, there was a channel here, right? And all the channel full of electron, right? We already know this one. And we know that the distance between here and here is L. L means the length of the channel. This is a channel, or the distance between source and drain also. So this we have this kind of knowledge up to that point, up to last class. So now it says the non, this is ideal condition, right? What we talked about, what I talked last class during the derivation of equation, we considered that there is a voltage difference between drain and source, VDS, right? VDS was the voltage difference between source and drain. This side was drain, so high voltage, and this was voltage. So because of the voltage difference between the source and drain, connected some power supply here, right? There is a voltage, and due to the voltage difference between source and drain, the electrons from the source, moved from the left side to the right side, right? Because there were electromotive force applied on the electron, and electron moves from source to drain. Right? Remember that? And the electron moving from source to drain, we consider that the traveling distance is L. L means the distance from source to drain. That is the distance L, or the channel length, or whatever you said. We consider that the electron starting from this side and go straight to the right side, so its traveling distance will be L. Remember that last class? Yes, sir. Any confusion about that? Because there was a positive voltage in here, right, in a drain, and that voltage was attracting the electron and moving from left to right. And we calculated the velocity. Remember, we calculated the velocity or the time. We calculated the time. How did you calculate the time? Distance divided by velocity, and we considered the distance L from here to here. But there is not actual length is not L. So you look at here. There is another voltage here. You see the positive voltage at the pulley or the gate. Because of this voltage, the electron cannot flow straight from left to right. If there is no voltage here, so this electron can flow from left to right straight, right? And that's actually we considered when we drive this equation, but that was not right. Electron cannot flow straight from left to right. Right? ইলেকট্রন এইভাবে যেতে পারবে না, এখান থেকে স্ট্রেট এই বরাবর যেতে পারবে না, right? Because there is another voltage in the top, right? তুমি এখানে একটা যদি ইলেকট্রন রাখো, এখানে একটা বড় ভোল্টেজ দাও, মনে করো 10 ভোল্ট, right? So electron is supposed to move straight here, right? If there is nothing around this. But if
if another voltage is here, let's say here is a 2 volt. 2 volt is applied here. So what will happen to this electron? Is it possible for this electron to move straight? No, sir. কিভাবে যাবে? Cross বরাবর। উপর দিকে চলে যাবে এরকম? Cross বরাবর। জি স্যার। এরকম যাবে, right? Because this voltage will also attract this electron and this one also attract. So it will be a, আমরা যদি এরকম বলি যে এখানে একটা ইলেকট্রন আছে আর এখানে একটা ভোল্টেজ আছে আর এখানে একটা ভোল্টেজ, এটা এটা কি হবে? এটা একটা প্যারালেলোগ্রাম হবে। This is not right. এটা চ্যানেলটা যদি তৈরি করি, এটা চ্যানেল, এটা চ্যানেল। চ্যানেল আমরা যদি এইখানে একটা ইলেকট্রন কনসিডার করি, দিস ইলেকট্রন, so here there is a voltage here, there is a voltage here, but this is a little voltage, right? Let's say 2 volt and let's say 10 volt. তাহলে এখন কি করবে this electron? There will be an attractive force. This electron will move like upward, right? Because of the electric field, of upward electric field. So this electron will travel a little bit angular path, right? In a diagonal path instead of a straight path. Right? Understand everyone? জি স্যার। And this distance is not L. This is L, but this diagonal distance is not L. So this one is more than L, right? Oh, I equation আমি একটু ভুল লিখেছি, এখানে একটা L হবে। TOX এর নিচে একটা L আছে। হ্যাঁ, এখানে L আছে, W divided by L. So এখানে L, there is L, so this distance actually, that means the electron needs to travel more distance than L. And that is one problem. So the L, now if you see what will happen to the current then? Current কি same থাকবে? Equation কি same? L তো বেড়ে যাবে না? So yeah, current will drop. Length is increasing because this L is increasing, so the total current will be decreased. Right? এটা মানে হলো যে ভেলোসিটি স্যাচুরেশন। আরো জিনিস আছে এখানে, আমরা কিন্তু কারেন্ট কমে যায়, উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট নট অনলি দ্যাট, এটার মিনিং এখন আমরা এই পর্যন্ত পাইনি। হোয়াট হ্যাপেন, লেটস সে দ্য ইলেকট্রন হিয়ার, রাইট, দেয়ার ইজ অ্যান অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স। এখানে একটা ইলেকট্রন যদি থাকে, তার উপরে যে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স হবে এই ভোল্টেজের, এইখানে যদি আরেকটা ইলেকট্রন থাকে, তার উপর অ্যাট্রাকটিভ ফোর্সটা কি বেশি হবে না কম হবে? এই ভোল্টেজের জন্য বেশি হবে। গুড, everyone understands, because this one is closer to this one than this one, and this distance is more than this one. So since this distance is less, so there will be more attractive force on this one than this one. তাহলে কি হবে দেখো তো, যদি এইটা এরকম হয়, এইটার উপর যদি মোর অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স হয় আর এইটার উপরে কম হয়, তাহলে তো এইটা যখন মুভ করবে তখন এইটা এরকম ক্রস করে ফেলবে না ওটাকে? Collision will be there. So that means আগে আমরা যেটা এখানে we were thinking that there is a channel, there is nothing, no voltage here, only voltage here, and all the electrons from here will travel straight here. There is no collision, and so every electrons will moving parallelly. Right? We consider like that when we consider this equation, but this will not happen. Right? There will be collision here because of this upper voltage. There is a voltage because of the electric field of the gate voltage. Due to the electric field of the gate voltage, so the electrons in the channel will travel in a different directions, not in a parallel fashion. Right? A parallel fashion move korbe na. So there will be collision. They will collide each other. And when there will be collision, so what will happen? Mobility falls down. Mobility degradation. Degradation means it will fall. Mobility degraded. And what does it mean? Velocity. Right.
রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যাবে মানে হলো মোবিলিটি কমে যাবে, ভেলোসিটি উইল ডিগ্রেড অলসো, তাই না? এগুলি সবগুলি এগুলি, some of those will actually travel faster, some will be slower, some will be at medium speed, so there will be some problem in this, right? So that is called velocity saturation and mobility mobility degradation. এখানে and ও দিতে পারো তুমি, and mobility degradation is same meaning, right? Basic phenomena is exactly the same but have a different name. So because of this non-ideal condition, the current will drop, current will decrease, right? IDS will decrease. Any question? বুঝতে পেরেছো সবাই? জি স্যার। Okay. Okay, now this is number 1. Number 2. Number 2 হলো junction leakage. Junction leakage কি হয়? দেখো, where are the junction? Oh no, first we think where this current coming from? This current coming from the carrier, from the source, moving from source to the drain, and we calculated the current of the channel. This is the channel current, right? Drain to source current means drain to source current. So that means the current is coming because of the electron in here, or holes in the PMOS is flowing from source to drain. But we look at here, around this source or around the drain, the body is a P-type. If this body is P-type, so that means there are holes in here. And I already mentioned the other day, there are lots of PN junction here, right? Lots of diode, right? এখানে diode আছে না? These are diode. This side is P and this side is N, this side P, this side N, because the P substrate. And in case of PMOS, কি হবে? This will be P, body will be N. So it is a direction of the diode will be opposite, but the diodes will be always there. And if the diodes are always there, and we know that there are some leakage current through the diode at all time. Right? When you operate, তুমি যখন operate করবে, there will be some leakage current flowing through the diode. তাই করবে না? So what is the leakage current? The leakage current is actually because of some of those electrons will be lost, right? Some of the electrons will flow from the source or the drain to the body. Right? অনেক কিছু ইলেকট্রনটা এটা লস্ট হয়ে যাবে এখান থেকে, চ্যানেল থেকে। Right? তো আমাদের যেটা দরকার, right? The current, this IN, what is this? The current flowing through the channel is proportional to the electron. Some of the electrons যদি lost হয়ে যায়, so then we'll have a shortage of electron, and then will be a shortage of current. So the current will decrease again, right? কিছু ইলেকট্রন জাংশনের ভিতর দিয়ে লিকেজ হয়ে বডিতে চলে যাবে, আর যদি চলে যায় তাহলে বডি সোর্স অথবা বডি ও ড্রেনের ভিতরে কারেন্ট ফ্লো করা শুরু করবে। বাট দ্যাট ইজ নট আওয়ার কারেন্ট। আওয়ার কারেন্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য চ্যানেল কারেন্ট। সাম কারেন্ট যদি বডিতে চলে যায় তাহলে চ্যানেলে there will be shortage of current. That means the current IDS will be decreased. Any question? বুঝছো এটা? This one is easy because তোমরা পড়ে আসছো অনেকবার যে ডায়োডের ভিতর দিয়ে লিকেজ হয়, and
And okay, so very similar. One more thing is there, and that is called carrier leakage. This is also similar, but in a different way. Carrier leakage towards gate. এটাও বলা যায় অনেক সময় বলে ক্যারিয়ার পেনিট্রেশন টু দ্য গেট, রাইট? এখানে হোয়াট হ্যাপেন্ড, আমরা বলেছি এখানে উই অ্যাপ্লাই, right? We apply positive voltage at the pulley at the gate, and the channel is n-type channel, so electrons will be attracted by those positive voltage. And আমরা এটা initially জেনেছি, but before starting to flow the current, we apply positive voltage, then all the electrons from the surrounding place moves here and then sitting here, and then they make the channel. But they will not only sitting here, some of the electrons, because they are attracted by those positive voltage, so some of the electron actually will cross this silicon dioxide layer and will combine with the positive voltage at the poly. কিছু electron actually cross করে চলে যাবে পলিতে। Though we mentioned that silicon dioxide is insulator, right? কিন্তু insulator মানে কি এটা 100% insulator? Silicon dioxide is not 100% insulator. আমরা এয়ার কে বলি ইনসুলেটর, কিন্তু এয়ারের ভিতর থেকে ইলেকট্রন ফ্লো করে না, করে হাই ভোল্টেজ দিলেই করে, তাই না? তুমি যদি হাই ভোল্টেজ লাইনের কাছাকাছি যাও, এই টেস্টার নাও, তাহলে তুমি দেখবা যে ওখানে লাইট টেস্টার জ্বলে ওঠে। তার মানে হাই ভোল্টেজ থাকলে ইলেকট্রন ফ্লো করতে পারে বাতাসের ভিতর দিয়ে। So same way, silicon dioxide is an insulator, but still some of the electrons here have plenty of energy, so they can cross the silicon dioxide and will be neutralized here at the poly. Right, so that is, then because of that, some of the electrons will be lost from the channel in here, right? যদি এটা lost হয়, তাহলে same thing happen, IDS will be decreased, right? একইভাবে এই দিকের জাংশন দিয়ে লিকেজ না হয়ে এই জাংশনে লিকেজ হলো, সেটাকে অন্য নাম দিয়েছে। And আরেকটা জিনিস আছে, let's say that one of the electrons is actually crossing here and going to the poly, that is all right, they will be recombined and they will be neutralized by the positive voltage or by holes over there. But some of the electrons, let's say these electrons actually is going here and stuck here inside the silicon dioxide layer, but this electrons has no enough energy to cross the completely the silicon dioxide layer. তাহলে কি হবে, এটা কিছু কিছু ইলেকট্রন পুরোপুরি ক্রস করে চলে যাবে, কিন্তু কিছু কিছু যেতে পারবে না, সেটা ওই সিলিকন ডাইঅক্সাইডের ভিতরে ওটা স্ট্রাক হয়ে থাকবে। ডু ইউ নো দ্যাট? এগুলিকে কি বলে? সিলিকন ডাইঅক্সাইডের ভিতরে থেকে গেল যেটা, সেটাকে কি বলে? ব্লকেজ। হ্যাঁ, দুইজন বলেছো বোধহয়, একজন বলো কি বলে, কি বলেছো? হ্যাঁ, আবার বলো। রেসিডুয়াল, রেসিডুয়াল তো সে কারেন্ট হয় না, এটাকে বলে হট ক্যারিয়ার। নাম শোনোনি? হট ক্যারিয়ার, এটা ইলেকট্রন হতে পারে, হোল হতে পারে, because they will try to cross this junction, so needs a little amount of energy. আমরা এটা হট কন্ডিশনে থাকে, মানে অল্প একটু এনার্জি তার দরকার, যেটা হলে সে ওখানে ক্রস করে চলে। Right, so anyway, so that is number 2 and number 3. Channel length modulation.
চ্যানেল লেন্থ মডুলেশন। এটা আমরা এখন কি দেখতে পাচ্ছি এখানে চ্যানেলটা channel is L is no problem, but what happened when we apply a positive voltage, right? আমরা কি করি, আমরা কারেন্ট ফ্লো করানোর জন্য ড্রেনে পজিটিভ ভোল্টেজ দেই না, আর এখানে নেগেটিভ। যখন দেই তখন কি হয়, এই ড্রেনের পাশ দিয়ে একটা ডিপ্লেশন রিজিয়ন তৈরি হয় না, লাস্ট ক্লাসে দেখিয়েছিলাম। হ্যাঁ, যে কি বলে এটাকে ডায়োড, এখানে পজিটিভ ভোল্টেজ দিলে যে এন টাইপে পজিটিভ, আর এদিকে পি টাইপ বডিতে আমরা নেগেটিভ, এটা গ্রাউন্ডে থাকে, সো পি টাইপ বডি ইজ নেগেটিভ। তাহলে এখানে একটা যে এখানে যে ডায়োডগুলি থাকে, যে ডায়োড এই যে রিভার্স বায়াস, সো বিকজ অফ দ্য রিভার্স বায়াস the depletion region will be formed around the drain. তা ড্রেনে যদি এরকম এরকম যদি তৈরি হয়, তাহলে দেখো তো এখন এল কোথায় গেল, আগে তো এটা ছিল এল, এখন কতটুকু হয়েছে এল, চ্যানেল শর্ট হয়ে যাবে। এখন এখন এরকম হয়েছে না, তো তুমি এইখানে ঠিকই আছে, এখানে এল আছে, বাট এখানে শর্ট হয়েছে। তাহলে এখন তুমি লেন্থ যদি ইফেক্টিভ লেন্থ বের করতে চাও, তাহলে তোমাকে অ্যাভারেজ করতে হবে, এটা আর এটার এল এর অ্যাভারেজ করতে হবে। দিস ওয়ান ইজ স্মলার, but this one is still remain as an L. So the average L will be less than the L, actual L, right? তাহলে চ্যানেল আমরা যে ইকুয়েশনে যে L ইউজ করেছিলাম এখানে, so what will happen to this L? কমে যাবে। So if this channel length, if this L decrease, then what will happen to the current? Right. Current IDS will increase. So this is a called channel length modulation. So this is a number. হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা হলো যখন পিঞ্চ অফের পরে গিয়ে কনস্ট্যান্ট হয়ে যায়, কিন্তু তার আগেই আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ না, কোনটা না, ওই পিঞ্চ অফ পর্যন্ত যাওয়ার আগেই তো তুমি কারেন্ট আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে না, তো ওই মনে করো তোমার এই যে এতটুকু না দিয়ে তুমি যদি বলো যে এই যে এইটুকু হয়েছে, তাহলে এখন তো চ্যানেল লেন্থ কমে গেছে, তাহলে কারেন্ট বাড়বে না, বাড়তে বাড়তে যখন তোমার একেবারে পুরো এইটা বন্ধ হয়ে যাবে, তখন তোমার কারেন্ট তখন আর বাড়বে না, তখন তোমার ফিক্সড হয়ে যাবে। Any other question? না, আমার এটা নাম্বার ভুল হয়েছে, এটা বোধহয় 4 হবে, তাই না? This is number 4. আগে 3টা বলেছি না, this is number 4 and number 5. Number 5 will be, what is that? Drain induced barrier lowering. এটাকে এটার অ্যাব্রিভিয়েটেড ফর্ম আছে DIBL, drain induced barrier lowering. What happened? Drain induced barrier lowering, প্রতিটা ওয়ার্ডের মিনিং এখানে আছে। Drain, we know that this is a drain, and induced means something will be generating here, right? The কি জেনারেট হয়, তুমি এই মাত্র আমরা পড়েছি যে ড্রেনের পার দিয়ে কি হয়, এটা ডিপ্লেশন রিজিয়ন ফর্ম করে, যে এখানে যে একটু আগে যে দেখালাম আমরা, এই লাইনটা আছে অলরেডি, ডিপ্লেশন রিজিয়ন ইজ ফর্ম, so that means drain and something is induced. So this one is induced at the drain, and that will cause the barrier lowering.
the barrier will be low. Now we need to know what is barrier, and that will be lower, and barrier will be low, will be decreased. So how? So what is that barrier? First we need to know what is that barrier. Barrier actually here, remember last time আমরা যখন এই ইকুয়েশন ড্রাইভ করেছিলাম, I mentioned that this is a source and this is a drain, and the concentration of electron is n plus, right? And what is the concentration of electron inside the channel? That is n. n বলেছিলাম না? And what is this? VT? স্যার এন আর এর মাঝখানে স্যার যে ডিপ্লেশন রিজন, এটা স্যার এই যে পি আর এন এর মাঝখানে, P আর N, মানে বডি আর স্যার এন প্লাস মাঝখানে যে ডিপ্লেশন রিজন। এখানে যে ডায়োড আছে তার থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ? জি স্যার। না, এটা না তো, এইখানে একটা ডায়োড আছে সেটার ভোল্টেজ তুমি ভুলে গেছো। ও স্যার, এইখানে একটা ডায়োড আছে, তো আমরা এই বডির সাথে কোনো কাজ নাই আমাদের, এইটা ডায়োড হয় না, এটা এন। হ্যাঁ, এইখানে এন আর এন এর মাঝখানে একটা ডায়োড আছে, এই যে এইখানে এন প্লাস আর এইদিকে এন, তাহলে এইটা এসব পি এর মতো কাজ করে, এটা মোর নেগেটিভ, এটা লেস নেগেটিভ। জি স্যার। তাহলে এইখানে একটা ডায়োড আছে এবং এই ডায়োডের পোলারিটি হবে এরকম, রাইট? এইদিকে পজিটিভ, রাইট? এরকম আমরা দেখিয়েছিলাম লাস্ট ক্লাসে, রাইট? এরকম পোলারিটি, এদিকে পজিটিভ এদিকে নেগেটিভ, বিকজ এন প্লাস, এটা এন প্লাস, এটা এন। তাহলে এরকম ডায়োড আছে একটা, সেই ডায়োডের থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজই তো নিয়েছিলাম আমরা, এটা ভিটি, রাইট? তো এখন এইটাই হলো ব্যারিয়ার। দেখো এটা কি করে, এইটা দেখো কারেন্টকে কমায় দেয়, কিন্তু দেখো ভিটিটা is subtracting from VGS তো কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ, রাইট? VGS এ গেট টু সোর্স ভোল্টেজ আমরা এখানে যেটা অ্যাপ্লাই করেছিলাম, তার থেকে দেখো ভিটিটা মাইনাস হয়ে যায়, রাইট? এইটাই হলো ব্যারিয়ার। এই ব্যারিয়ারটাকে আমরা কিভাবে কমাতে পারি? তার মানে ভিটিটাকে আমরা কমাবো। How can you reduce the VT? এটা n, মনে করো এখানে n প্লাস আছে, এখানে n আছে, তাহলে এখানে একটা থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ থাকবে, কারণ একটা ডায়োড, তাই না? কিন্তু আমি যদি এই পাশের কনসেন্ট্রেশন n প্লাস করে ফেলি, এই দুটো সেম করে ফেলি, তাহলে এখানে কত থাকবে বলো তো ব্যারিয়ার? 0। গুড। তার মানে কি, দেখো তুমি এখন এইদিকে যদি আমি n প্লাস না করি, n প্লাস এর কাছাকাছি, মনে করো n লিটল বিট অফ ছোট প্লাস, রাইট? ছোট প্লাস, এটা বিগ প্লাস, রাইট? মনে করো এটা n বিগ প্লাস, এটা n লিটল প্লাস, তাহলে কি হবে? আগে যেটা ছিল তার এটা দিস ওয়ান রিমেইন কনস্ট্যান্ট, ইউ হ্যাভ নাথিং টু ডু উইথ দিস। মানে এইটা তো তুমি যখন ফ্যাব্রিকেশন করবে তখনই তৈরি হয়ে যায়, সোর্স আর ড্রেন, আমাদের ওখানে উই হ্যাভ নাথিং টু ডু। কিন্তু চ্যানেলের উপর তো আমাদের কন্ট্রোল আছে, উই অ্যাপ্লাই ভোল্টেজ, দেন উই, রাইট? দেন দ্য চ্যানেল ইজ ফর্মড, রাইট? সো উই হ্যাভ, হ্যাঁ তা করতে পারি, কিন্তু এখানে সেটা ভোল্টেজের কথা বলেন, এখানে বলেছে ড্রেন ইনডিউসড ব্যারিয়ার লোয়ারিং, মানে ড্রেনে একটা কিছু তৈরি হবে, সেইটার থেকে ওই ভিটিটা কমে যাবে। এই ব্যারিয়ার মানে হলো ভিটি। কিভাবে কমে দেখো তো, তুমি একটু আগে বললে যে দুটাই যদি সেম হয় তাহলে কোনো ব্যারিয়ারই থাকবে না, তার মানে ভিটিটা 0 হয়ে যায়, তাই না? আমি আবার ড্র করি, মনে করো এটা, মনে করো এখানে আমরা যদি ধরি এখানে 1000 ইলেকট্রন আছে আর এখানে 500 ইলেকট্রন আছে, রাইট? তাহলে এখানে আমরা মনে করি ভিটির ভ্যালু, এখানে ভিটি এটার ভ্যালু আমরা মনে করলাম 0.3, রাইট? এটা 1000 ইলেকট্রন, এখানে 500 ইলেকট্রন, 0.3। এখন আমরা যদি এখানে এই 500 এর জায়গায় আমরা যদি আরো 100 ইলেকট্রন অ্যাড বা 200 ইলেকট্রন অ্যাড করে দিই,
তাহলে এই ভিটিটা কত হবে বলো তো, কমবে না বাড়বে? কমবে স্যার। কমবে। তার মানে কি এটাই তো ব্যারিয়ার। এই ব্যারিয়ারটা দেখো, এখানে যখন তুমি ইলেকট্রন অ্যাড করবে এই চ্যানেলে, ইলেকট্রন অ্যাড করলে তখন ব্যারিয়ারটা কমে যায়। কিন্তু এই ইলেকট্রনটা কিভাবে অ্যাড হচ্ছে, তাহলে এখানে দেখো তো, দেখো এই যে এই যে তুমি চ্যানেলের জায়গাটা যদি তুমি কনসিডার করো যে চ্যানেলটা এতটুকু ছিল, ইনিশিয়ালি চ্যানেল ওয়াজ লাইক দিস, এন্ড এর ভিতরে মনে করো এর ভিতরে ধরো 500 ইলেকট্রন ছিল এই চ্যানেলের ভিতরে। এখন এর কনসেন্ট্রেশন যেটা আছে, এখন এই দেখো ব্যারিয়ার, এই যে এখানে বলছে ড্রেন ইনডিউসড, এই যে যখন ডিপ্লেশন রিজিয়ন ফর্ম করলো তখন কি করলো, দেখো হোয়াট হ্যাপেন্ড টু দ্য চ্যানেল, চ্যানেলের এরিয়া লস হয়ে গেল না? রাইট, এরিয়া এরকম মনে করো এই এরিয়াটুকু লস্ট, এই এরিয়াটা যদি লস্ট হয়ে যায় তখন তোমার এরিয়াটা তো কমে গেলে তখন এই 500 ইলেকট্রন আছে, কিন্তু এরিয়া যখন কমে যাবে তখন এর কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যাবে না পার ইউনিট পার সিসি যদি বলো তুমি, বুঝছো এটা? তখন এটা লুকস লাইক এ মোর ইলেকট্রন তুমি অ্যাড করলে যেরকম হতো কনসেন্ট্রেশন সেরকম হয়েছে। দ্যাটস হ্যাপেন হিয়ার। Due to the decrease of channel area, the concentration of electron in the channel increased, and that will cause the decrease of threshold voltage VT. Right? Channel area টা কমে যাওয়ার জন্য চ্যানেলের ভিতরে ইলেকট্রনের কনসেন্ট্রেশন অথবা ইলেকট্রন ডেনসিটি যেটা বলো, that will be increased. আর এটা ইনক্রিজ করলে then it will be close to the end source concentration, not close but it will be closer, তাই না? Exactly same হবে না, but will be closer to the concentration of electrons or holes at the source. সোর্সে যেরকম কনসেন্ট্রেশন আছে তার কাছাকাছি হবে কিছুটা, and that will cause the decrease of threshold voltage VT. And VT যদি decrease করে, then what will happen to the current? increase karo. Current will increase, right? So that is the number 5 phenomena. Any question? এটা বেশিরভাগ সময় পরীক্ষায় আসে, এরকম ডায়াগ্রাম করে তারপর আমি যেগুলি কথাগুলি বললাম এভাবে লিখতে হবে। Okay, that's all. Number 5, then number 6. Geometric deformation. Geometric deformation. Geometric deformation টা কি? মনে করো তুমি একটা তুমি এরকম একটা আইসি করার জন্য তুমি এতটুকু নিলে, মনে করো এটা তুমি নিলে লাইক 2 ইঞ্চ বাই 2.5 ইঞ্চ, তারপরে তৈরি করার পরে দেখলে যে এটা অ্যাকচুয়ালি আর 2.2 ইঞ্চ নাই, এটা হয়ে গেছে, এটা কনভার্ট হয়ে এটা হয়ে গেছে মনে করো 1.98 ইঞ্চ, and this one is turned into মনে করো 2.48 ইঞ্চ, এরকম হয়ে যাবে। তার মানে তুমি ডিজাইন করেছিলে এরকম, তৈরি করার পরে দেখলে যে সাইজ হ্যাজ বিন চেঞ্জ, so that is called geometric deformation. এখানে what is the geometry of the resistor? Length and width, right? Length and width of the channel, that is the geometry of the W and L and W. This is the two geometric what's called in here you can see the W and L, and these are all voltage and these all are constant. The geometry only W. So how it changed from the design to the practical fabricating form. So that happened, I think you can remember when I showed the slides, we take this one, the blank wafer,
and then we apply some what is called silicon dioxide here, right? We apply silicon dioxide, and then we apply what's called photoresist. Then photoresist, photoresist, and then we put under ultraviolet light, and then we'll keep open a little amount here, right? আমরা একটু জায়গা মাস্ক দিয়ে আমরা একটু ওপেন করে দেই, right? মনে আছে এটা এরকম ওপেন করেছিলাম, and open করার পরে then we apply the electron here, and the electron was, because we open only this point, right? This part. So when you apply electron, that is supposed to be look like this, right? N plus or P plus, whatever, and source অথবা drain এরকম হওয়ার কথা, কিন্তু আমরা কি দেখেছিলাম স্লাইডে, it is not happen. কি হয়, এই সাইডে একটা হয় এবং this side also. Let's say here this area is open, all are covered, right? এই portion সব তো কভার করা আছে, এখন ইলেকট্রন যখন তুমি দেবে এখান থেকে ইলেকট্রন, so that is supposed to be straight here and make an N plus, কিন্তু এটা হয় না, কি হয়, এটা একটু এখানে সরে যায় না এরকম, এটা একটু নিচে চলে আসে না, এটা নিচে কভার এরিয়ার ভিতরে এরকম হয়ে যায়, the next line এর মতো হয়ে যায়, not in the middle line, এরকম হয়ে যায়, এটা নিচে দেখো এটা কভার আছে, এখানে কভার করা protected area, but some of the protected area is actually diffused with the carrier, right? Carrier গুলি ওই এটা protected area নিচে চলে যায়. The same thing happened in this side also. এরকম যদি চলে যায়, and then what will happen in here now? ওকে আমরা ওইটাকে ডটেড লাইন দিয়ে দিই, এইটা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এখন হয়েছে এই সলিড লাইনটা এরকম হয়েছে, দেখো তো কি হলো, এখন আমাদের অরিজিনাল আমরা যখন ডিজাইন করেছিলাম তখন তো এই ডটেড লাইন এইটুকু থাকার কথা ছিল এল, আমাদের এল তো এইটুকু, এই বাউন্ডারি থেকে এই বাউন্ডারি, এটাই তো গেট, এটা সোর্স, এটা সোর্স ড্রেন, the distance between source drain হবে this from here to here, but actual length is how much? জি স্যার, কমে গেল না, জি স্যার। তা আমরা ডিজাইন করার সময়, তুমি যখন ডিজাইন করবে, তো আমরা তো ডিজাইন করব মাস্ক, এবং মাস্কের আমরা এক্স্যাক্টলি সাইজ নেব এরকম এল, কিন্তু যখন তুমি এইটাকে তোমার তোমার ডিজাইনটা যখন ফেব্রিকেশন ফ্যাসিলিটিতে পাঠাবে, ওরা যখন ফেব্রিকেট করবে তখন এই যে এরকম চলে আসবে, ওভারল্যাপ হয়ে এটা প্রোটেক্টেড এরিয়ার ভিতরে চলে যাবে, and then the length will be decreased, তাহলে ইফেক্টিভ লেন্থটা কমে যাবে, মানে এল ইফেক্টিভ যেটা এল ইফেক্টিভ হবে, এল ডিজাইন আমরা যেটা দিয়ে আমরা ডিজাইন করব, যে যতটুকু দিয়ে ডিজাইন এল মাইনাস 2 কি জানি এটাকে 2lx, lx মানে হলো যে এইটুকু, যে যতটুকু কভার করেছে এইটুকু আমরা বলি lx, তা দুই সাইডে এরকম আছে, this side and this side, so there's going to be 2lx. lx amount is error, this is the error component, so দুটো error component আছে from left and right, so minus 2lx, that will be the effective length. Do you understand this? Have you any question? Okay. Then এইটা তো আমরা দেখলাম যে L, কারণ আমরা এখানে we are watching the cross section. This is a cross section of the transistor. We can see only the L from here to here. But if we see from the top, তাহলে আমরা এইটাই গেটটা এরকম দেখতে পাবো না, গেট চ্যানেলটা এরকম হবে না,
3D ভিউ যদি দেখি তাহলে এইটার যদি এই এলটা কমে আসে তাহলে হোয়াট হ্যাপেন টু দ্য ডাব্লিউ ডাব্লিউ এটাকে এটা ডাব্লিউ বলি না আমরা এখান থেকে এইটুকু হলো ডাব্লিউ রাইট এই ডাব্লিউ এই যে এখান থেকে এই পর্যন্ত তো ডাব্লিউ তা ডাব্লিউরও নিচেই চলে আসবে তো রাইট আমি যদি গেট এইটাকে যদি তুমি গেট কনসিডার করো এটা ডাস্টারটাকে এটা হলো মনে করো গেট এর নিচে দিয়ে চ্যানেল এটাকে তুমি মনে করো সিলিকন ডাইঅক্সাইড আর এই ব্ল্যাকটাকে তুমি মনে করো পলি তাহলে গেট আর এটা সিলিকন ডাইঅক্সাইড আর এর নিচে যে চ্যানেল এইটাই তো চ্যানেল তুমি মনে করো এই সাইডে এই সাইডে হবে তোমার সোর্স আর এই সাইডে ড্রেন তাহলে ডিসটেন্স বিটুইন সোর্স এন্ড ড্রেন হলো এইটা রাইট তাহলে এটা হলো এল তাহলে এলটা কমে আসছে দুই সাইড থেকে তাই না নিচের থেকে দুই সাইডে ঠিক একইভাবে এর ডাব্লিউ কোনটা ডাব্লিউ এইটুকু না এই লম্বাটা এটা হলো ডাব্লিউ তাহলে ডাব্লিউটাও এর এখানে এই পাশ থেকে আর এই পাশ থেকে দুই পাশ থেকে কমে আসবে একটু ডু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস স্যার ডাব্লুটার কমার বিষয়টা আরেকবার একটু বলুন স্যার মনে কর তুমি দেখো আমি এখান থেকে এই ডায়াগ্রাম থেকে আমি এই কি বলে এই পলি আর এই তার নিচে সিলিকন ডাইঅক্সাইড যেটা এইটাকে আমি তুলে নিয়ে আসলাম তুলে নিয়ে আমি এইটা কনসিডার করছি এইটাকে মনে করি আমি এই গেটটা তাহলে এই গেটের নিচেই তো থাকে চ্যানেল তাহলে এইটা গেট আমরা মনে করি এই বরাবর দেখছি শুধু এই যে ক্রস সেকশনাল এই সাইডে দেখছি কিন্তু যদি তুমি উপর থেকে দেখো তাহলে তো তুমি এইটা দেখতে পাবে না তাহলে গেটের যে ডাব্লিউ সেটাই তো চ্যানেলের ডাব্লিউ বুঝনি মানে পুরা তুমি অথবা তুমি যদি পুরো চ্যানেলটাই চিন্তা করো পুরো চ্যানেলটা অ্যাকচুয়ালি এরকম একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার শেপের তার রেক্ট্যাঙ্গুলার শেপের এই দিকে বলি আমরা এল আর এই দিককে বলি ডাব্লিউ ডাব্লিউ নর্মালি বড় হ্যাঁ এইদিকে বলি ডাব্লিউ আর এটাকে বলি এল তা এলটা দেখলাম আমরা ওই যে ফ্যাব্রিকেশনের সময় দুই পাশ থেকে ছোট হয়ে আসলো তাহলে তো এই ডাব্লিউ তো দুই পাশ থেকে এই পাশে এর নিচে চলে আসবে এর নিচে চলে আসবে তাহলে এই লেন্থটা এখান থেকে এইটুকু ছোট হয়ে যাবে একটু মানে তুমি এটা এই চ্যানেলটা যেটা রেক্ট্যাঙ্গুলার জিনিস সেটা কি বোঝো এই রেক্ট্যাঙ্গেল না কিন্তু ওই লম্বা লম্বা যে আমি এখানে 3D দেখিয়েছি যেটা বুঝছি স্যার এল এর ক্ষেত্রে যা হচ্ছে ডাব্লিউ এর ক্ষেত্রে সেম জিনিসটাই হবে সেম জিনিস বিকজ রেক্ট্যাঙ্গেল তো রাইট চ্যানেলটা তো রেক্ট্যাঙ্গুলার জিনিস তা চ্যানেলটা যখন একদিক দিয়ে ছোট হবে না চারিদিক দিয়ে ছোট হয়ে আসবে মানে এরকম করে যখন চ্যানেলটা তো পরে তৈরি করা হচ্ছে না এই সোর্স তৈরি করা হচ্ছে তো সোর্স ড্রেন এই তৈরি করার সময় এই যে চ্যানেল তো এই যে প্রোটেক্টিভ উপরে যে এগুলি দিয়ে আমরা চ্যানেলটা প্রোটেক্ট করে রেখেছিলাম এখন এই চ্যানেলের চারিপাশ দিয়েই ইলেকট্রন কিছু ভিতরে যেয়ে দুই পাশ ছোট করে ফেলবে চারিদিক দিয়ে তাহলে ডাব্লিউ চেঞ্জ হয়ে তখন হয়ে যাবে ডাব্লিউ ইফেক্টিভ হয়ে যাবে এন্ড দ্যাট উইল বি ডাব্লিউ ডিজাইন তুমি ডাব্লিউ কে যত নেবে তার থেকে এটাও দুই পাশ থেকে কমবে এন্ড ডাব্লিউ এক্স এরর টার্ম এরকম হয়ে যাবে তাহলে এল আর ডাব্লিউ দুটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে এখন দুটাই যদি চেঞ্জ হয় তাহলে এখানে দেখো কারেন্ট কমবে না বাড়বে ডাব্লিউ আছে উপরে এল আছে নিচে তাহলে আমরা এটা আসলে কি হবে মিনিমাইজ না হ্যাঁ আমরা জানি না যে এটা কোন এর রেশিওর উপরে ডিপেন্ড করবে তাই না ডাব্লিউ এল এর রেশিও যদি সেম থাকে তাহলে কারেন্ট উইল রিমেইন কনস্ট্যান্ট তাহলে এল ইফেক্টিভ আর ডাব্লিউ ইফেক্টিভ যদি রেশিওটা যদি সেম এটার মতোই থাকে তাহলে আর কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু যদি ডাব্লিউটা বেশি কমে তাহলে কারেন্ট কমবে যদি এলটা বেশি কমে then current will increase right depending on the value of this এটার ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করবে any question then we'll go to one last one স্যার মানে আমার এল আর ডাব্লিউ এর ভেরিয়েশনের উপর ডিপেন্ড করে আমার কারেন্ট বাড়তেও পারে কমতেও পারে হ্যাঁ রাইট কারণ যদি এলটা বেশি বেড়ে যায় তখন তো কারেন্ট কমে যাবে
আবার যদি ডাব্লুটা বেশি বেড়ে যায় তাহলে কারেন্টটা বেড়ে যায়, এটা we don't know. Then last temperature dependence. টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্স কি হবে? টেম্পারেচারের উপরে কি ডিপেন্ড করবে? এটা টেম্পারেচারে বাড়ালে কি হবে? এটার কারেন্ট টেম্পারেচার বাড়ালে কি হবে? এটা সেমিকন্ডাক্টর, সো টেম্পারেচার বাড়ালে রেজিস্ট্যান্স কমে যাবে, দেন কারেন্ট উইল ইনক্রিজ, এটা না? এভরিবডি এগ্রিজ? আর কারোর কোনো কোশ্চেন নাই? তাহলে কতক্ষণ পর্যন্ত তুমি বাড়াবে টেম্পারেচার? বাড়াতে বাড়াতে তো তুমি একসময় কারেন্ট অনেক বেড়ে যাবে, তখন কি হবে? না, পুরার আগেই মনে করো এটা তো এখন সেমিকন্ডাক্টর আছে, দ্যাটস ওয়াই দ্য রেজিস্ট্যান্স ইজ ডিক্রিজিং। তারপরে এটা রেজিস্ট্যান্স ডিক্রিজ করতে করতে একসময় যখন রেজিস্ট্যান্স থাকবে না, তখন এটা কি হয়ে যাবে? তখন কন্ডাক্টর। সুপার না, তুমি কন্ডাক্টর বলো আগে। তাহলে দেখো, যখন টেম্পারেচার বাড়াচ্ছি তখন এটা সেমিকন্ডাক্টর ছিল, দ্যাট উইল টার্নস ইনটু এ কন্ডাক্টর। এখন কন্ডাক্টর যখন হয়ে যাবে, তারপরে যদি তুমি টেম্পারেচার বাড়াও তখন কি হয়? রাইট, তুমি তার মানে ফার্স্টে তুমি টেম্পারেচার বাড়ালে রেজিস্ট্যান্স কমবে, কারেন্ট বাড়বে, বাট আফটার এ সার্টেন পয়েন্ট হোয়েন ইট টার্নস ইনটু এ কন্ডাক্টর, তখন তুমি টেম্পারেচারে বাড়ালে তখন রেজিস্ট্যান্স বাড়বে, তাই না? কারণ কন্ডাক্টর যখন হয়ে যাবে তখন ওর ভিতরের ক্যারিয়ার যখন মুভ করবে, তুমি টেম্পারেচার বাড়ালে আর স্পিড বাড়াতে পারবে না ক্যারিয়ারের, তখন তারা একজন আরেকজনের সাথে কলিশন হবে। টেম্পারেচার বেশি দেওয়া মানে কি? এনার্জি দিচ্ছ না তুমি, উই আর অ্যাপ্লাইং এক্সটার্নাল এনার্জি টু দ্য ক্যারিয়ার টু মুভ। হ্যাঁ, ভিতরে যে ক্যারিয়ার গুলি আছে ওইটাকে মুভ করার জন্য তুমি এক্সটার্নাল এনার্জি দিচ্ছ, ফোর্স করছো তুমি। এখন ফোর্স করতে 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 ইলেকট্রন যখন কন্ডাক্টর হয়ে কি বলে, ওটা যখন কন্ডাক্টর হয়ে যাবে, তখন তো ইলেকট্রন তার ম্যাক্সিমাম স্পিডেই মুভ করবে। আর ম্যাক্সিমাম স্পিডে যখন মুভ করে, দৌড়ায়, তারপরে যদি তুমি আরো জোরে দৌড়াতে বলো, তখন সে কি করে? পড়ে যায় না? তাহলে দেন তখন কি করে? তুমি জানো, তুমি একজন দেখো না দৌড়াদৌড়ি করার সময় কি করে না, কি বলে যে তুমি যে ফর্মুলা 1 গাড়ি দেখেছো না? গাড়ি যখন একটা পড়ে যায় তখন সবগুলি একসঙ্গে ওর উপরে কি বলে, চেন রিয়াকশনের মতো হয়, রাইট? সো দ্যাট মিনস দেন দ্য রেজিস্ট্যান্স ইনক্রিজ, রেজিস্ট্যান্স ইনক্রিজ করলে দেন দ্য কারেন্ট ডিক্রিজ, তখন কারেন্ট আবার ডিক্রিজ করে। তাহলে এরকম তাহলে কার্ভটা কিরকম হবে? টেম্পারেচারের সাথে আর বুঝিনি স্যার, রেজিস্ট্যান্স বাড়ালে কি হবে? স্যার কারেন্ট বাড়লে কি হবে স্যার? আর কি বলতে স্যার, টেম্পারেচার বাড়লে কি হবে স্যার? টেম্পারেচার বাড়াই কেন আমরা? টেম্পারেচার বাড়ালে ইলেকট্রন কি হয়? ইলেকট্রনের কি হয়? ইলেকট্রন হবে স্যার, মানে কলিশন বাড়বে স্যার। না না, নরমালি কি হয়, টেম্পারেচার বাড়ালে সে মোর এনার্জি পায়। জি স্যার। তো মোর এনার্জি কেন লাগবে তার? সে তো দৌড়াদৌড়ি করে না, এজন্য তার মোর এনার্জি লাগে। হ্যাঁ, তো এখন মনে করো তুমি যখন কন্ডাক্টর হয়ে গেল, কন্ডাক্টর হওয়ার পরে তো ওর ভিতরে তো আর কোনো বাধা নাই, রেজিস্ট্যান্স তো জিরো, তো এমনিতেই তো রেজিস্ট্যান্স, বাধা যখন থাকবে না তখন তো এমনিতেই সে ফুল স্পিডে রান করবে। কিন্তু এখন তুমি তার উপরে যদি আবার টেম্পারেচার দাও, তখন কি করবে? তুমি ওই ইলেকট্রনগুলি তার থেকে বেশি তো স্পিডে দৌড়াতে পারবে না, তখন ওই একটা একটার সাথে কলিশন হবে। এটা আমি প্র্যাকটিক্যাল যেটা বললাম, যে মনে করো একজন লোক আস্তে আস্তে যাচ্ছিল, মানে তোমরা কয়েকজন মনে করো আস্তে আস্তে দৌড়াচ্ছে, তাই না? তারপর ওদেরকে যদি তুমি একটু পিছন থেকে ধাক্কা দাও, তারা কিন্তু আর একটু জোরে দৌড়াতে পারবে, পড়ে যাবে না। কিন্তু একজন মনে করো সে ফুল স্পিডে দৌড়াচ্ছে,
তাকে যদি তুমি ধাক্কা দাও পিছন থেকে তখন কি হয়? পড়ে যায়। হ্যাঁ সেটাই, মানে একজন যদি তার ম্যাক্সিমাম স্পিডে দৌড়ায় তারপরে তাকে তুমি আবার আরো বেশি জোরে ধাক্কা দিয়ে টেম্পারেচার দেওয়া মানে আসলে তারে মোর এনার্জি দিচ্ছ, তুমি মোর ফোর্স দিচ্ছ, পিছন থেকে আরো ধাক্কা দিচ্ছ তুমি। তো সেটা দেওয়া যাবে না, দিলে তখন সে পড়ে যায়। আর একটা যদি পড়ে যায় তা না, তুমি মনে করে জোরে ধাক্কা দিলে কয়েকজন একসঙ্গে দৌড়াচ্ছিল, একজন পড়ে গেলে তাহলে বাকিজন কি হয়? ওর সঙ্গে ধাক্কা লাগে না আবার? সো দ্যাট মিনস কলিশন হয়, কলিশন হলে সবগুলি ফল করে, দ্যাটস ওয়াই দ্য কারেন্ট ড্রপ হয়। আর ওই যে কলিশন হওয়া মানে হলো রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যায় তখন, বুঝছো? জি স্যার। Good. দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য নন আইডিয়াল কন্ডিশন। তাহলে দেখো এই যে অনেকগুলি নন আইডিয়াল কন্ডিশন আছে যেটা এই আমরা যে ইকুয়েশনটা তৈরি করেছি তার উপরে ইফেক্ট পড়ে। এনি কোশ্চেন আছে? আর আমরা এখন নতুন টপিকসে চলে যাব। এটাই লাগবে কিন্তু নট দ্য নন আইডিয়াল কন্ডিশন। তো আমাদের ইকুয়েশন আমরা আই এন এর ইকুয়েশন লিখেছি এখানে, এখন আমি আই পি এর ইকুয়েশন লিখবো। রাইট, পি ট্রানজিস্টরের ইকুয়েশন লিখলে আমরা কি লিখবো? এপসিলন 0 এপসিলন আর, এখানে আমি এখানে তোমরা দেখতে পাও না বোধহয়, মিউ এইচ লিখবো, মিউ এইচ অন্য কালার, মিউ এইচ, তারপরে ডাব্লিউ আর এভরিথিং সেম, টি ও এক্স এল অল সেম, মাইনাস ভিটি। দেখো তো এই দুটো কারেন্টের ভিতরে কোনটা বড় কোনটা ছোট বলতে পারো? এটা হলো পিমস এর কারেন্ট, আইপি মানে দ্য কারেন্ট ফ্লোয়িং থ্রু পিমস, আর আইএন মানে হলো এনমস এর কারেন্ট। এটা হলো বড় হবে। হ্যাঁ ও বলেছে বড় হবে, কেন বলো তো? মোবিলিটি বড়, হ্যাঁ গুড গুড, খুব ভালো বলেছো। কত রোল কত তোমার? ও হ্যাঁ তুমি খুব ভালো, রবিউল নাকি? গুড, রবিউল ভালো বলেছে। এটা হলো এই যে ইলেকট্রন, দেখো তুমি এই যে এখানে সব সেম, এভরিথিং সেম, অনলি ডিফারেন্স ইজ মিউ ই আর মিউ এইচ। তো মিউ মানে হলো মোবিলিটি, the mobility electron mobility is almost double than the whole mobility, right? এটা h হবে not n, right? Mobility of a whole, তো এটা যদি ডাবল হয় তাহলে এইটার থেকে এটা ডাবল যদি হয় তাহলে আই এন টা অলমোস্ট ডাবল দেন আইপি, তাই না? আই এন is almost double than আইপি, রাইট? বুঝতে পেরেছো এটা? অন্যভাবে বলতে পারি আমরা যে এইটার কারেন্ট যদি ডাবল হয় আর এটার যদি কারেন্ট কম হয়, তার মানে কি এইখানে রেজিস্ট্যান্স বেশি আর ওইখানে রেজিস্ট্যান্স কম, তাই না? কারেন্ট যদি বেশি তার মানে কি রেজিস্ট্যান্স কম আর এইখানে রেজিস্ট্যান্স বেশি, তাই মিন করে না? কারেন্ট ইজ বিগার, দ্যাট মিনস রেজিস্ট্যান্স ইজ লোয়ার, এন্ড এখানে পিমসে কারেন্ট লো মানে রেজিস্ট্যান্স হাই। এখন দেখো আমরা যে তোমরা কি তৈরি করেছিলাম, আমরা ইনভার্টার তৈরি করেছিলাম। and this is an inverter and PMOS NMOS, তাই না? এখন দেখো তো এটা কিভাবে কাজ করে। when we apply 0
তখন কি কারেন্ট ফ্লো করে? when you apply 0 then NMOS on, এখানে NMOS on না, এটা NMOS on আর PMOS off, তাহলে কারেন্ট কোথা থেকে আসবে? স্যার ভিডিডি থেকে। এই ভিডিডি থেকে এখান থেকে যে কারেন্ট যাবে সেটাকে কি কারেন্ট বলবো? আইপি না? PMOS এর ভিতর দিয়ে কারেন্ট যায়, এই PMOS এই আইপি। তারপরে এরপরে যখন আমরা এটা চেঞ্জ করে দেব, যখন আমরা ইনপুটটা চেঞ্জ করে দেবো তখন এইটা অফ হয়ে যাবে আর এইটা অন হয়ে যাবে। তারপরে তাহলে সেই কারেন্টটা কোথা থেকে আসবে? গ্রাউন্ড। গ্রাউন্ড থেকে কারেন্ট আসে নাকি আবার? এনমস এর ভিতর দিয়ে স্যার আইএন। আইএন এর ভিতরে কারেন্ট আসবে কোথা থেকে? এইটা তো অফ। গ্রাউন্ড থেকে স্যার। গ্রাউন্ড থেকে ইলেকট্রন যাবে নাকি? কাকে এটা তাকে টানতে হবে না, ইলেকট্রনকে অ্যাট্রাক্ট করতে হবে না পজিটিভ দিয়ে? স্যার ক্যাপাসিটর থাকলে স্যার। ক্যাপাসিটর থাকলে না, ক্যাপাসিটর এখানে আছে, এখানে ক্যাপাসিটর থাকে। তোমরা যে আমরা ট্রানজিস্টর তৈরি করলাম না এতক্ষণ বারবার, এই যে এন প্লাস আর এখানে পি পি সাবস্ট্রেট, এর এই যে তাহলে এই যে এই পার দিয়ে কি বললাম এতক্ষণ যে ডায়োড আছে না, এর পার দিয়ে ডায়োড ফর্ম করে না, আর ডায়োডের ডিপ্লেশন রিজিয়ন আছে না, আর ডায়োডের ভিতরে ক্যাপাসিটর আছে না? তোমরা সলিড স্টেটে ক্যালকুলেট করেছো না কতটুকু স্পেস, ওই যে ভিতরে যে স্পেস থাকে ডিপ্লেশন রিজিয়ন কতটুকু সাইজ হলে তাহলে ক্যাপাসিটর কত হয়? তাহলে ড্রেনে, তাহলে ড্রেন আমরা এখানে শুধু এখানে দেখো এটা কানেক্টেড কি কোন ক্যাপাসিটর? এটা দেখো দুটারই ড্রেন, PMOS এর ড্রেন আর NMOS এর ড্রেন এখানে শর্ট সার্কিট করা আছে। তাহলে PMOS এর ক্যাপাসিটর ড্রেনের ক্যাপাসিটর আর NMOS এর ড্রেনের ক্যাপাসিটর এখানে আছে দুটা, রাইট? এটা আমরা দেখতে পাই না, বাট অ্যাকচুয়ালি দেয়ার, দ্য ক্যাপাসিটর ইজ দেয়ার। তাহলে ফার্স্টে কি হয়, যখন PMOSটা অন হয় তখন এখান দিয়ে VDD থেকে আইপি কারেন্ট ফ্লো করে কোথায় যায়? এই ক্যাপাসিটরকে চার্জ করে। দেখতে এখানে দেখতে প্রবলেম হচ্ছে, ক্যাপাসিটর এই ক্যাপাসিটরকে চার্জ করে, কত ভোল্টেজে চার্জ করবে ক্যাপাসিটরকে? VDD সমান হবে, গুড। এটা এইখানে যা ভোল্টেজ আছে সেটা দিয়ে চার্জ করবে এটা VDD। এরপরে যখন আমরা এখানে ইনপুট চেঞ্জ করব তখন এটা যখন অফ হয়ে যাবে তখন তো ওখান থেকে ওই এই মেইন সোর্সের সাথে তোর কানেকশন নাই, এটা ডিসচার্জ হবে তখন স্যার। এখন এই যে ক্যাপাসিটরের যে ভোল্টেজ VDD ছিল সেই ভোল্টেজটা এখন এখান থেকে এই গ্রাউন্ড থেকে ইলেকট্রন টানবে অথবা এইটা ডিসচার্জ হবে, একই কথা। কারণ এখান থেকে এখন কারেন্ট ফ্লো করবে NMOS এর ভিতর দিয়ে, বুঝছো এবার? Understand this, and this current is IN current. উপরে গেল IP কারেন্ট আর এটা হলো IN কারেন্ট। এই যে IP কারেন্ট আসলো কোথা থেকে? VDD থেকে IP কারেন্ট এসে এখানে চার্জ করলো VDD তে, আবার সেই একই কারেন্ট এখান দিয়ে বেরোলো। এখন আমরা লেআউটে যাব। এটার লেআউট কিরকম ছিল মনে আছে? ভেরি সিম্পল। এটা মিনিমাম কত থাকবে? এটার উইডথ 4 ল্যামডা, এটাও 4 ল্যামডা, এটা NMOS, এটা উপরে একটা PMOS, আর আমরা একটা পলি দেব, এটা হলো 2 ল্যামডা, আর আমরা এখন এটা VDD দেব একটা, এটাও 4 ল্যামডা, সব 4 ল্যামডা, তাই না? এটা মিনিমাম নেব আমরা 4 ল্যামডা। এটা হলো VSS, এটা হলো VDD, তারপর আমরা এখানের সাথে কানেকশন দিয়ে দেবো, এটা কন্ট্যাক্ট থাকবে, এখানে কানেকশন দেব, এখানে কন্ট্যাক্ট থাকবে, আর এইখানে কন্ট্যাক্ট থাকবে, কন্ট্যাক্ট। এটা হলো আউটপুট Y বার, আর এইখানে আমরা দেব A না ইনপুট। এখন দেখো তো কিভাবে কাজ করে ওইটার সাথে কম্পেয়ার করে। ফার্স্টে কারেন্ট কোথা থেকে আসবে? এই VDD থেকে আসবে কারেন্ট, এখান দিয়ে যাবে, এখান দিয়ে কোথায় যাবে? এই পথ দিয়ে যাবে না?
এই পথ দিয়ে যাবে, এখানতে আসবে, এই পথ দিয়ে যাবে, এই পথ দিয়ে গিয়ে এখানে আসবে, এখানে এসে এখানে স্টপ হয়ে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত হাই 1 আছে, তারপর এখানে ক্যাপাসিটর আছে। এরপরে আবার যখন তুমি যখন এটা অফ করে দেবে, তখন এখান দিয়ে সে এই পথ দিয়ে যাবে, এই পথ দিয়ে এখানে আসবে, এখানে এসে তারপরে গ্রাউন্ডে চলে যাবে। দেখো এখানে আর কোনো লোড টোড কিছুই আমরা লাগাই নাই, কিন্তু কোথাও লস হওয়ার কোনো পথ নাই। যদি না থাকে তাহলে এখন কারেন্ট উপরের এই কারেন্টটা ছিল, এই কারেন্টটা হলো আইপি কারেন্ট, আর এইখানে যে কারেন্ট সেটা হলো আইএন কারেন্ট। এখন দেখো তো সেম কারেন্ট কিন্তু ফ্লো করছে, তো সেম কারেন্ট যদি ফ্লো হয়, কিন্তু আমরা তো এখানে দেখলাম যে আইএন হলো 2IP, তাহলে এই যে তাহলে এখানে যে কারেন্ট তার থেকে ডাবল কারেন্ট এখানে কিভাবে আসবে? আইএনটা 2IP কিভাবে হবে? হ্যাঁ, তাহলে এখন হলো যে এইখানে তাহলে এখানে প্রবলেম আছে কিছুটা, তাই না? কারণ এখানে শর্ট পড়বে কারেন্ট। এখন আমরা যে অবস্থায় আছে, তাহলে এখানে আইপি থেকে আইএন কারেন্টটা ডাবল, কিন্তু ডাবল তো হতে পারে না, এখানে যা আসবে সেইটুকু হতে পারে। তার মানে কি এটা, কিন্তু এটা তো আমরা মিনিমাম সাইজ নিয়েছি, এর থেকে তো আমরা ছোট করতে পারবো না যে আমাদের কম কারেন্ট লাগবে। সো আমাদের কারেন্টটা তাহলে শর্ট পড়বে, এখানে শর্ট পড়লে কি করতে হবে? এইটাকে কারেন্টটাকে বাড়াতে হবে এখানে, অথবা এটাকে হাফ করতে হবে। তো এটাকে আর ছোট করা যায় না। কারেন্ট তো ডিপেন্ড করবে কিসের উপরে? কারেন্ট ডিপেন্ড করবে এই যে উপরে আমাদের কারেন্টের ইকুয়েশন আছে, দেখো লেখা, এই দুটার ইকুয়েশনে দেখো, এই যে উপরে এই 1 আর 2, এটার সব কিছুই এই দেখো, দিস আর অল কনস্ট্যান্ট, এগুলি সব কনস্ট্যান্ট। হ্যাঁ, মিউ এইচ কে তো আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না, মিউ এইচ ও কনস্ট্যান্ট, অল কনস্ট্যান্ট। তাহলে শুধু এত ভোল্টেজ তো আমরা অ্যাপ্লাই করছি তো বাইরের থেকে, তাই না? আমরা সেম ভোল্টেজ দুটাতে, তাহলে এটা সব কাটা যায়, শুধু ডাব্লিউ আর এল থাকে, তাই না? তাহলে এখন আমরা যদি এইটাকে সবকিছু মুছে দিয়ে আমরা আইএনটা আর আইপিটাকে যদি একটু সেপারেট করে লিখি, দেখো আইএন ইকুয়াল টু, আমি সবগুলি কনস্ট্যান্টকে মনে করো কে ধরলাম, আর ওখানে আছে ডাব্লিউ এন লিখলাম আমি, কারণ এন এর জন্য, আর নিচে আছে এল এন, আর আইপিটা আছে ডাব্লিউ কে আছে একটা কনস্ট্যান্ট সেম ডাব্লিউপি এলপি, এটা হলো পি মসের জন্য। এখন দেখো আমাদের কি করতে হবে? আইএনটাকে ডাবল করতে হবে, নাকি আইএনটাকে অর্ধেক করতে হবে, তাহলে এর সমান হবে। if we put IN by 2 তাহলে ইকুয়াল হবে, অর আইপিটাকে ডাবল করতে হবে। এখন তোমার দেখো কি চেঞ্জ করা যায়? আমাদের কে তো দুটা কনস্ট্যান্ট সেম জিনিস, চেঞ্জ করা যাবে না। এখন এল কে চেঞ্জ করা যেতে পারে, আর ডাব্লিউ কে চেঞ্জ করা যায়, কিন্তু দেখো তো এল কে চেঞ্জ করা যায় কিনা। এল কোথায় বলতে পারো? চ্যানেল লেন্থ হলো এইটা, কিন্তু দেখো চ্যানেল লেন্থ মানে হলো পলির উইডথ, এইটাকে বলি চ্যানেল লেন্থ। এই যে এখানে হলো চ্যানেল লেন্থ, এক চ্যানেল লেন্থ যদি তুমি একটা চেঞ্জ করো, আর একটাও চেঞ্জ হয়ে যায়। সো উই ক্যানট চেঞ্জ চ্যানেল লেন্থ, তাহলে অনলি অপশন ইজ WN আর P। WN আর WP টা কোন জিনিস? চ্যানেলের উইডথ। চ্যানেল উইডথ কোনটা এখানে বলতে পারো এই ডায়াগ্রামে? নাকি আমি একটু পরিষ্কার করে রাখি তাহলে? মনে করি এটা N, হ্যাঁ এটা হলো P ডিফিউশন, এটা হলো N ডিফিউশন। চ্যানেল লেন্থ আসলে হলো এইটুকু হলো চ্যানেল লেন্থ, আর এখান থেকে এই পর্যন্ত হলো উইডথ, এখান থেকে এইটুকু হলো ডাব্লিউ, এটা হলো WP, আর এইখান থেকে এই পর্যন্ত হলো WN, এখান থেকে এই পর্যন্ত। তার মানে এই যে এইটা দেখে তো, এটা 4 ল্যামডা, এটা 4 ল্যামডা, দুটোই 4 ল্যামডা নিয়েছি আমরা, 4 ল্যামডা, এইটাই আসলে WP আর এটা WN। এখন এই দুইটা দেখো এখন কি করতে হবে তাহলে? হ্যাঁ, এইটা আমরা এইটাকে 2 ল্যামডা যদি করি তাহলে কারেন্ট কমে,
তাহলে IN এটা যদি আমরা 2 ল্যাম্ডা করি তাহলে কারেন্ট কমবে, এটা একটু অর্ধেক করে দিলে, কিন্তু আমরা 2 ল্যাম্ডা করতে পারি না, এটা মিনিমাম হলো 4 ল্যাম্ডা। তাহলে এইটাকে চেঞ্জ করা যাবে না, কারণ এটা মিনিমামই আছে। তাহলে এইটাকে আমাদের ডাবল করতে হবে। এবার এটাকে করতে হবে তখন 8 ল্যাম্ডা। এখানে যদি এটাকে যদি, তার মানে কি, এটা ডাব্লুটা তুমি ডাবল করে দাও তাহলে আইপিটা ডাবল হয়ে যাবে। আর আইপিটা যদি ডাবল হয়ে যায় তাহলে এটা ডাবল হয়ে গেলে তখন এটা IN এর সমান হয়ে যাবে। বুঝছো? এইটাকে এখন বলা হয়, এটাকে বলা হয় সাইজ। এখন সবচেয়ে কম সাইজ কত ছিল? আমরা পলিকে ধরবো না, পলি হলো 2 ল্যাম্ডা, ওইটাকে আমরা কনসিডার করি না। আদার দেন পলি, অন্যান্য যে লেয়ারগুলি আমরা দিয়েছি সেগুলির মিনিমাম সাইজ কত ছিল? 4 ল্যাম্ডা না? তাহলে সেই 4 ল্যাম্ডাকে আমরা বলবো সবচেয়ে ছোট সাইজ, যেহেতু ওইটাকেই আমরা বলবো সাইজ 1। সাইজ 1। তাহলে এখন তাহলে কম্পেয়ার টু দ্যাট ওয়ান, এটার সাইজ কত? তাহলে এটাকে 4 ল্যাম্ডা যদি সাইজ 1 হয় তাহলে এটাকে 8 ল্যাম্ডা, তাহলে সাইজ 2 হবে। সাইজ 2। তাহলে এখন আমরা যে তৈরি করব, এখন এখানে এরকম লেআউট তো সবসময় করতে পারবো না আমরা। এই যে এখন যখন ভিডিডি গ্রাউন্ড, এই এখানে এখন আমরা যখন ইনভার্টার তৈরি করব তখন আমাদের এটা বলতে হবে যে এখানে হলো 2 সাইজ আর এনমস এর সাইজ 1। এটার মানে হলো সাইজ 2 মানে হলো এটার যখন তুমি লেয়ার করতে যাবে, পি ডিফিউশনটা ডাবল সাইজ নিতে হবে, 4 ল্যাম্ডার থেকে ডাবল। আর এটা 4 ল্যাম্ডা, সাইজ 1 মানে 4 ল্যাম্ডা নিতে হবে। এটাকে আমরা বলি ট্রানজিস্টর সাইজ। যখন বলা হবে ট্রানজিস্টর সাইজ 3, তার মানে হলো যে তোমার ওই উইডথটা 3 গুণ হবে, 4 ল্যাম্ডাকে 3 গুণ করতে হবে, 12 ল্যাম্ডা হবে। আবার যদি বলা হয় যে এনমস এর সাইজ 2, তার মানে এনমস হবে 8, রাইট? এরকম। এখন বি কেয়ারফুল যে সবসময় পিমস সাইজ 2 হবে আর এনমস 1 হবে, তা না কিন্তু, রাইট? তোমরা মনে করতে পারো যে পিমস সবসময় 2 থাকবে আর nmos সবসময় 1। নো, দ্যাট ইজ নট ট্রু। সামটাইমস ইউ ক্যান সি দ্য nmos ইজ বিগার দ্যান pmos। কারণ আমরা একটু দেখলাম একটু আগেই যে এটা ডিপেন্ড করে যে কারেন্ট শর্ট পড়ছে না বেশি হচ্ছে, তাহলে তার উপরে ডিপেন্ড করে আমাদেরকে সাইজটা ছোট বড় করতে হবে। এনি কোশ্চেন? এই পর্যন্তই রাখবো আজকে, কারণ ওদের ওইটুকু পড়িয়েছি। আর এই জন্যই আমরা যে ক্যাডেন্সে স্যার পিমস এর উইথ ডবল করে দিই স্যার। সেটা ইনভার্টার করতে দিই। ইনভার্টার করেছে অলরেডি? জি স্যার, আমাদের গুড। হ্যাঁ, ইনভার্টার রাইট, এটা ডাবল করেছে এই জন্যই, কারণ নাহলে কারেন্ট শর্ট পড়বে এনমসে। কিন্তু অন্য সার্কিট করতে গেলে কিন্তু তা করতে হবে না, সবসময় না। একটু পরেই দেখবা যে ন্যান্ড গেটে কিন্তু অন্যরকম হবে। যখন তুমি 2 ইনপুট ন্যান্ড গেট তৈরি করবে তখন কিন্তু দুটাই সেম সাইজ নিতে হবে। না, তুমি যেটা দেখছো এইটা তো আসলে কি বলে ফাংশনাল, এটা হলো ফাংশনাল আউটপুট। মানে তুমি দেখছো যে এটার লজিকটা ঠিক আছে কিনা, তাছাড়া তো তুমি কিছু দেখছো না এখন। কিন্তু তোমার তো শুধু লজিক দেখলেই হবে না, তাই না? লজিক দেখার সাথে সাথে তুমি মনে করি যে অনেকেই যে এখনই তুমি চিন্তা করে যে ক্লাসে তো অনেকেই জয়েন করেছে, কিন্তু তুমি যতটুকু বুঝতে পারছো বাকিরা কি সবটুকু বুঝতে পেরেছে? রাইট? না, সবাই তো সেম বুঝতে পারে না। তো এরকম তুমি সিমুলেশনের আউটপুটটা কার্ভটা ঠিক আছে, কিন্তু তুমি ওর পরে যখন তুমি করবে পাওয়ার দেখবে, তারপরে টাইম ডিলে দেখবে, তখন দেখবে প্রবলেমগুলি। ওইটা তো এখনো দেখো নাই তুমি, কারণ এখানে কারেন্ট যখন শর্ট পড়বে তারপরে হচ্ছে যে তুমি তো শুধু একটা সার্কিট নিয়ে সিমুলেট করেছো, কিন্তু তুমি যখন আইসি তৈরি করবে এরকম একটা তো সার্কিট থাকবে না, এর সাথে তো অন্য সার্কিটের কানেকশন আছে। স্যার তাহলে এটা বোঝার কোনো উপায় নাই স্যার, মানে আমার যদি একটা বুলিয়ান ইকুয়েশন দেওয়া থাকে তাহলে আমি ওইটা থেকে যদি সার্কিট ড্র করি তারপরে এনমস আর পিমস এর ওয়েট তাহলে চেঞ্জ করব কি করব না, এটা বোঝার কোনো উপায় নাই স্যার।
না না তুমি এখন এখন যতটুকু সিমুলেশন করছো তা দেখে বোঝার উপায় নাই, তোমাকে তো আরো করতে হবে, বাকিটা তো করোনি এখনো ল্যাবে। হ্যাঁ কিসের পরীক্ষা নেবে? ল্যাব স্যার। কি পরীক্ষা? লেআউট? না স্যার, আচ্ছা, না আজকে তাহলে আর তেমন কিছু ধরবে না। আর তোমার যে তুমি সিমুলেশন এখন করেছো, তুমি শুধু টাইমিং সিমুলেশন, এরপরে তুমি পাওয়ার ক্যালকুলেশন করবে, তারপরে টাইম ওই কার্ভ দেখে মানে যে এরকম এরকম কার্ভ দেখিয়েছে, জি স্যার। তারপরে এই যে রাইস টাইম এটুকু বের করেছে, তাই তো? ও না, ওই তো তাহলে তুমি মনে করো না এই সাইজ দিয়ে ওইটা এই রাইস রাইস টাইম ফল টাইম তুমি আমরা এর পরে ক্যালকুলেট করবো, আসলে এর উপর ডিপেন্ড, এর ইফেক্ট আছে ওখানে। তোমার যদি এখানে সাইজ যদি বড় হয়ে যায়, সাইজ বড় হওয়া মানে কি, সাইজ যদি বড় হয় তখন ক্যাপাসিটর বেশি লাগে, আর ক্যাপাসিটর বেশি হলে তোমার ওই যে তুমি সার্কিট ওয়ানে করেছো না টাইম, যে টাইম দিলে ওই যে আরসি কনস্ট্যান্ট, আরসি, তাহলে তোমার যদি সাইজ যদি বড় হয় তো ক্যাপাসিটর বড় হলে তোমার টাইমটা বড় হবে, তাহলে এই যে রাইস টাইম ফল টাইম বড় হয়ে যাবে। এগুলি সব আসবে, আমরা ওইখানে ক্লাসে পড়বো। এখন তোমার ল্যাবে যেটুকু করাইছে তার উপরে এই পরীক্ষা হবে, এত কিছু আমরা তো এরপরে আমরা কেবল সাইজ বের করেছি, আমরা নেক্সট ক্লাসে হয়তো রেজিস্ট্যান্স বের করব, তারপরে ক্যাপাসিটর বের করব, তারপরে আমরা রাইস টাইম ফল টাইম ক্যালকুলেট করব। ওখানে তুমি কার্ভ দেখে বুঝতে পারছো, কার্ভটা এখানে মেজার করে, তাই তো? কিন্তু আমরা দেখবো যে সার্কিট থেকে সরাসরি যে সার্কিটের সাইজ কত হলে এক্সাক্ট কত হয়, তো আমরা এটা করব আমরা ক্লাসে। ওকে, এনি আদার কোশ্চেন? স্যার বলো। স্যার পলিটা কি সবসময় 2 ল্যামডাই হবে স্যার, পলির সাইজটা? হ্যাঁ, পলি সবসময় 2 ল্যামডা, কারণ পলিকে নিয়ে তো আর মাথা ব্যথা নেই আমাদের।